श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 7 नंबर काल सर्प जोगर फलाफल। एही 7 नंबर काल सर्प जोगर नामटी है तक्षक काल सर्प जोग। मनुष्यर जन्म कुंडली रे सप्तम रे राहु रही लग्न रे केतु रहिले ताहा तक्षक काल सर्प जोग हुए। यही राहु और केतुंक मध्यरे बा गोटिए पाखरे समस्त ग्रह जदि थिबे ताहले ताहा 100 भाग काल सर्प जोग हुए। जदि गोटिए किंबा 2 गोटी ग्रह बाहरी जाइछंती ताहा आंशिक काल सर्प जोग हुए। यही काल सर्प जोग काहींकी हैला? आमे जहा कर्म करिबा से कर्मर फल ज्योतिष माध्यम रे आपनकु आमको फल मिलिबो। ज्योतिष हैला एक दर्पण स्वरूप। आमे दर्पण रे जेपरी आमर मुखमंडल देखिले दर्पण रे तार छाई पड़े और मुखमंडल रे केउठारे कौन अछि किंबा केउठी दाग होइछि कि केउठी कोंटे पोड़ी जाइछि ताहा जणा जाए। सेही परी मनुष्यर जन्म जातक देखिले तार कर्म फल मध्य जणा जाए। एही तक्षक काल सर्प जोगरे जो माने जन्म होइछंती से माने कौनसी नारी किंबा पुरुष, नारी हेउ कि पुरुष हेउ, नारी होइतिले पुरुष सहित पुरुष होइतिले नारी सहित प्रेम रे पड़ी निजर स्वामी किंबा स्त्री को निर्यातना देइछंती। चाकरी क्षेत्र रे जेउ माने चाकरी करुछंती ऊपर पाहियारे अछंती से माने तांकर सहकर्मी मानकु काम करांती किंतु निजे काम न करी कर्मचारी को ऊपर सबु दोष नदी दियंती। आहुरी मध्य अछि जेउ माने व्यवसाय करुछंती व्यवसाय रे ग्राहक मानकु ओजन रे किंबा माप रे ठकी थांती। से माने अधिक लाभ आशा रे ओजन किंबा माप रे ठकी दे दियंती, अधिक लाभ करंती। मन तांकर भारी खुशी थाए किंतु परवर्ती समय रे से माने जे काल सर्प जोगरे जन्म हेबे से कथा तांको धारणा नाही। आहुरी मध्य किछि दोकानी अछंती, व्यवसायी अछंती, गोटिए जिनिस को थरे बिक्री करी सारी पुणी सही जिनिस को कम दाम रे किनिकी पुणी बिक्री करंती। बारंबार सही जिनिस को किणुथिबे पुणी बिक्री करुथिबे। यहाँ साधारणतः देखिबे कौनसी जगार पूजा पाठ हैला सेठारे गुआ, गंगा पानी, महू एई जो जिनिस गुड़िक पूजार उपकरण गुड़िक ब्राह्मण कौन करती ना तार ठिपी गंगा पानी, चुआ, महू यार ठिपी खोलती नहीं सेहीपरि ताको गोटा गोटा थोई अर्पण कर दियंती। आसीबा समय रे ताहा सबु बैग रे पूरे नहीं आसिले, नहीं आसी गोटे दुकान रे ताको बिक्री करदेबे। मने करंतु गंगा पानी टी 2 टंका रे किणी आइछि कि 2 टंका तार मूल्य ताकू आ टंका टी करे गंगा दे देबे कि 50 पैसा रे दे देबे। से दुकानी ताकू रखिला सेही व्यवसायी एथिरे बेसी ठकरे पड़िबे आ सेही व्यवसायी माने ही काल सर्प जोगरे जन्म हेबे। आहुरी मध्य अछि से माने मध्य दोषी किंतु फलस्वरूप तांको स्त्री को भय रे काहाकू कहंती नहीं। एणु व्याधि रे मध्य पीड़ित हुई मृत्यु हब और तांको संतान माने अनीति काम करी
ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଲା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ବହୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ହେଉ କି ଭୁଲ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଯିବେ, କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର କିଛି ଫଳ ପାଇବେ ଓ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ରହିବ। ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଏ, କି ଫଳ ଭୋଗେ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶାଶୁ ଶଳାମାନେ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଦିଅରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସକାଶେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିବେ ସେମାନେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଫାଙ୍କିଦେବେ। ଝଗଡ଼ା କଳି ତକରାଳ ହୋଇ ତାହା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଧନ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ଯେତେ ଥର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ତ ଲାଭ, ମୂଳଧନ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀମାନେ ଠକି ଦେଇ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନିଜର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ବହୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଚଳିତ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗଜନିତ ବ୍ୟାଧି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ। ଏତେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ତରଫରୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଅଥବା ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଲଗ୍ନରେ ଥାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଲଗ୍ନରେ ଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଏ। ଅଣ୍ଟା ରୋଗ ପ୍ରାୟ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାଳିଦାସ ପରି ମହାମୂର୍ଖ। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକି କେହି ପାଖରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ କଟା ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ବହୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ବହୁ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକରେ ବିଛା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରତିକାର କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ନଥାଇ ଖାଲି ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଯଦି ରହିଥିବେ
ଏହାର ଫଳ ମନ୍ଦ ଫଳ ଜାତକ ଭୋଗିଥାଏ। ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଢ଼ ଓ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଭୟ ଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପତ୍ନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଧବା ନାରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରି କ୍ରୋଧୀ, ରାଗିଗଲେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଜଳ ଭୟ ଓ ଅଗ୍ନି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କାଳଯାପନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାରିଜା ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କେତୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସହିତ ଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ଓ 38 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ରହି ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନବମ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପରାକ୍ରମରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରେ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହାରିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରେ ପୁତ୍ର ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଦେଖାଯାଏ। ସର୍ପ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୁଏ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ନିଜେ ବଳବାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ କାମ ହାସଲ କରନ୍ତି, କାହାରିକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ରାହୁ ସହିତ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଥିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବ ଓ ବହୁ ଧନ ନାଶ ହେବ। ରାହୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ନିଜର ବଂଶ ହାନି ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରେ। ବ୍ୟାଧି ପ୍ରାୟତଃ ପିଛା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନୀଚ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୌନ ରୋଗ, ଭଗନ୍ଦର ରୋଗ ଆଦି ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଏକାଦଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେବ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଏ। ମହାମାୟାବୀ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଦା ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ରାହୁ କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିଲେ ତାହା ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ର ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଅଷ୍ଟମ କାଳ ସର୍ପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।